May the name of the Lord be glorified. Once again, we give all glory and honor to our living God. We welcome you all in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly in Chennai, and also with regard to the Gospel Literature Ministries bookshop in Chennai. With the opening prayer, let us pray. Gracious Lord and our loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this time, for this blessed time that was granted unto us to come to Thy holy, righteous, almighty presence. Lord, when we see Thee, Lord, we can only see through Thy word. Lord, enable us to understand who Thou art through Thy word. Father, we thank Thee for all these days, for bringing the word to us in this most blessed way. We pray for all the blessings that Thou hast showered onto every one of us through such a way. Lord, we praise Thee. Now we remember Dr. Shaiju Varghese, brother evangelist from Stewart's Bible College, Chennai. Continue to be with him as he delivers as he shares the word, as he continues to teach us from the book of First Peter. Lord, we pray that Thou may use him in the strength of the Spirit of God, that the Holy Spirit may speak through him, and we may understand also very well, better than what we perceive, that we can, through Thy strength we pray. We pray for also Brother Silas, evangelist from Saligam Christian Assembly in Chennai. Lord, use the dear brother in translating the word according to Thy great wisdom. Lord, we pray for all the participants who are going to participate, be with them prayer warriors of praying, Lord, during, after, and before the meeting, and every dear one who is still doing the things that is a blessing for such a meeting. Lord, try to be with them. Father, we pray for very many other matters, to be with the singing dear ones, bless them and guide them. Lord, we praise Thee, we honor Thy name. Once again, we give Thee all honor and glory. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now we are in the singing time. We have with us Tissy, Sister Tissy, Sister Doreen, and Master Darren. They are my family members. Over to Tissy, Doreen, and Darren. They will be singing to us a few songs. Over to Tissy, Doreen, and Darren. Praise the Lord. முதலாவதாக நாம் 360வது பாட்டை பாடுவோம். திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் கிருபை நிறை இயேசுவே என்று ஆரம்பிக்கும் பாடல் 360. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் கிருபை நிறை இயேசுவே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே
கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. சுகமாயங்கு தாங்கிடுவேன் சிலுவை நிழலெந்தன் தஞ்சம் சுகமாயங்கு தாங்கிடுவேன் திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் கிருபை நிறை இயேசுவே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. இயேசுவே உம்மை அண்டிடுவேன் எனதானோச்சி ஜெபிப்பேன் இயேசுவே உம்மை அண்டிடுவேன் திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் கிருபை நிறை இயேசுவே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. விடாதிரும் நாதா என்னை இன்றை கைவிடினாய் என்னை கைவிடாதிரும் நாதா என்னை
வந்திடுமே திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன் கிருபை நிறை இயேசுவே தமரன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே தமரன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. தொடர்ந்து நாம் 171வது பாட்டை பாடுவோம். அல்லேலூயா கர்த்தரையே ஏகமாய் துதியுங்கள். 171. கர்த்தரையே ஏகமாய் துதியுங்கள் அவர் நடக்கும் செயல்களெல்லாம் வல்லமையாய் கிரியை செய்யும் வல்லோரை துதியுங்கள் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவை துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் அங்கோரோடும் வீணையோடும் கர்த்தரை துதியுங்கள் இரத்தத்தினால் பாவங்களை போக்கின துதியுங்கள் எக்காலமும் கைக்காலமும் முழங்கிட துதியுங்கள் எக்காலமும் மாறாதவர் இயேசுவை துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் சூரியனே சந்திரனே தேவனை துதியுங்கள் ஒளியனே எங்களுள்ள அழிபுரை துதியுங்கள் அக்கினியே கல்மழையே படைப்புரை துதியுங்கள் அக்கினியாய் கல்மனதாய் உடைப்புரை துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் பிள்ளைகளே வாலிபரே தேவனை துதியுங்கள் வாழ்வதனை அவர் பணிக்கு கொடுத்து துதியுங்கள் பெரியவரே பிரபுகளே தேவனை துதியுங்கள் செல்வங்களை இயேசுவுக்காய் செலுத்திய துதியுங்கள் ராஜாதி ராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள். Thank you.
Praise be to God for the blessed songs that the dear family had sang. Tissy, Doreen, and Darren. May the good Lord be with them as they continue singing and praising God with the talents and gifts God has granted unto them. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. Today we have with us, as we have every Saturday, and some Saturdays of late, because other preachers also do take the time. We have this Saturday with us Evangelist Shaiju Varghese from Stewart's Bible College in Chennai, and our dear brother would be taking from the book of First Peter, and he has already completed 4 chapters, and the 5th chapter in the beginning he has dealt with the theme of the elders' responsibilities, how they should lead the flock, and what are the duties being given to the elders by the living God. Now, this is the 30th meeting of Dr. Shaiju Varghese. We praise God and we thank him for having joined and taught us from the book of First Peter on various topics, mainly on suffering, persecution, but there were other topics which are very useful. As I explained to you, the elders' duties, the duties of the parents and all the dear ones who are within the family and in the church, and how they should behave for the glory of God. Today we have the 5th chapter with us, open to us from First Peter. So let us prayerfully see what the Lord has to speak through Evangelist Brother Shaiju Varghese. Also we have with us Brother Evangelist Silas Subramani from Saligram Christian Assembly in Chennai, and our dear brother would be translating the Bible study from English to Tamil, and may the Lord grant him the blessed words needed for each one of us to understand in the Tamil language. We welcome also our brother Silas Subramani into this evening Bible study time. Now let's go into the Bible study with a prayerful heart. We request Brother Devadas from Tenkasi, the elder of the assembly, to pray for the blessing of the message. Over to Brother Devadas R in Tenkasi. We request him to pray for the blessing of the message. ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்பும் கிருபை இரக்கமே இந்த அன்பின் பிதாவே, இந்த அருமையான வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியுள்ளத்தோடு உம்மை துதிக்கிற ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய விலையேறப்பட்ட சமூகத்திலே நாங்கள் ஆண்டவரே நேரடியாக கலந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் இந்த ஜூம் இணைப்பின் மூலமாக ஆண்டவரே அநேக சந்தர்ப்பங்களில மற்ற நாட்களை விட அதிகமான நிலைமையில உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வரும்படியாகும், உம்முடைய வேத வசனங்களை நாங்கள் தியானிக்கும்படியாகும் நீர் எங்கள் கொடுத்திருக்கிற இந்த மேன்மையான ஆண்டவரே சந்தர்ப்பங்களுக்காக, பாக்கியத்திற்காக நாங்கள் நன்றியுள்ளத்தோடு உம்மை துதிக்கிற ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் தேவனாய கர்த்தர் எங்களோடு கூட பேசுகிறவராக, தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு கூட இடைபடுகிறவர்களாக இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். குறிப்பாக இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே உம்முடைய சத்திய வேத வசனங்களை தியானிக்கும்படியாக, செய்து கொடுக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிற அருமையான கர்த்தருடைய தாசனாகிய ஷாயிஜு வர்கீஸ் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஆவியானவர் தாமே உம்முடைய மகனை நீர் ஆண்டவரே
மறைத்து நீர் எங்களோடு கூட பேசும்படியாக, உம்முடைய மெல்லிய அமர்ந்த சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கும்படியாக, உம்முடைய வேதத்தின் ஆழத்தை, ரகசியங்களை, கருகலான சத்தியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக, ஆண்டவரே எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டும்படியாக உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வேண்டு செய்கிறோம். தேவ ஆவியானவர் தாமே எங்களோடு கூட பேசுங்க. சாமுவேலை போல கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்ற வண்ணமாக உம்முடைய சத்தியத்தை நாங்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்கிறதாக மாத்திரமல்ல, அதை உணர்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில பின்பற்றக்கூடிய கிருபையும் தரும்படியாக உங்களுடைய பாதம் பணிந்து வேண்டு செய்கிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே மொழிபெயர்ப்பு செய்கிற எங்களுடைய அருமையான சோதரர் ஆண்டவரே சைலஸ் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். மகனோடு கூட நேச கரங்கள் கூர்ந்து ஏற்ற வார்த்தைகளை சரியான மொழிபெயர்க்க வேண்டிய கிருபை தருகிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து உங்களுடைய மகனை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. அருமையான பாடல் மூலமாக கர்த்தரை மேம்படுத்தின பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவநாயக கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை தொடர்ந்து இரக்கம் பாராட்டுங்க. இந்த இணைப்புல வந்திருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உங்களுடைய திருக்கரத்தை ஒப்புக்கு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் ஆண்டவரே பயபக்தியோடு கொண்ட சத்தியத்தை கேட்டு தியானித்து அதன்படி ஜீவிக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும். நெட்வொர்க் எந்த விதமான தடைகள் இடையூறு இல்லாதபடி எங்களுக்கு அனுகூலமாக்கி தாரும். ஆண்டவர் பொறுப்படுத்த நடத்துகிற பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க. தொடர்ந்து உங்களுடைய சமூகம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். உங்களுடைய மெல்லிய அமர்ந்த சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க எங்கள் இதயத்தை நாங்கள் விருத்த சிதறம் பண்ண நீர் எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டுங்க. நீங்க அப்படியே சேர்க்க நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து உங்களுடைய கிருபின் கரத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். எல்லா கனம் துதியுமே நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். அன்பு ரட்சகர் மீட்பும் ஆண்டவருமா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை எடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். Thank you, Brother Devadas from Tenkasi, for the prayer. May the good Lord be with you and your family and the assembly where you're shepherding right now. Now we are going to the Bible study. Over to Brother Shaiju Varghese in Chennai and also Brother Silas Subramani in Chennai. May the name of the Lord be glorified. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. I thank the Lord for this another opportunity to be with you this evening. இந்த மாலை வேளையிலே இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக உங்கள் மத்தியிலே இருக்கும்படியான சந்தர்ப்பத்திற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். As we are together this evening to listen from God's word, let us pray that the time may be a time of blessing for all of us. தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து நாம் சிந்திக்கக்கூடிய இந்த நேரமானது நம் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதத்தின் நேரமாக இருக்கும்படியாக ஜெப சிந்தையோடு கூட நாம் அமர்ந்திருப்போம். We have been considering from 1 Peter. நாம் 1 பேதுருவிலிருந்து சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். We are in chapter 5. நாம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே இப்பொழுது இருக்கிறோம். This evening we are going to consider verses 6 and 7. இந்த மாலை வேளையிலே 6 மற்றும் 7 வசனங்களை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். Peter chapter 5 verses 6 and 7. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 6 மற்றும் 7 வசனங்கள். Let us read those words. ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். Now here Apostle Peter is coming to the conclusion of this letter in chapter 5. இந்த 5ஆம் அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு ஒரு முடிவுரைக்கு வருகிறதை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். We know that the conclusion of everything is very important. எல்லாவற்றினுடைய ஒரு முடிவு என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. If you read a novel, the conclusion is important. நாம் படிக்கும் பொழுது இந்த முடிவுரை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. Now whatever be the kind of literature, for everything there will be a conclusion. எந்த ஒரு புத்தகமாக அல்லது எழுத்துக்களாக இருந்தாலும் ஒரு முடிவுரை என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. Even for different programs there will be a conclusion. எப்படி வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் அதன் முடிவு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. Now when it comes to the conclusion, it is something very very important. ஆகவே இங்கே முடிவுரை என்று இங்கே வரும் பொழுது இது மிகவும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது.
That is the place where the writer or the people really live what is very, very important. இங்கே எழுதக்கூடியவரோ அல்லது ஜனங்கள் குறிப்பாக இந்த முடிவுரைகளை தான் தாங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் என்பதை அங்கே விட்டு செல்வார்கள். Yes, what is very important will be mentioned and re-emphasized in the conclusion. எது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததோ அது மறுபடியுமாக எழுதப்படக்கூடிய ஒரு இடமாக முடிவுரையானது காணப்படுகிறது. That's what we really read in 1 Peter also. இதைதான் இந்த 1 பேதுருவிலே நாம் படிக்கிறோம். We know that this book is talking about suffering. இந்த புத்தகமானது பாடுகளை குறித்து சொல்லிக் கொண்டு வருகிறது என்று அறிவோம். But when we read chapter 5 verses 1 to 5, ஆனால் 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 1 - 5 வரையில வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது sometimes we may think why a different topic here. ஏன் ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பு இங்கே இருக்கிறது? So there we were talking about the characteristics of a healthy church. ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள சபையினுடைய குணாதிசயத்தை குறித்து இங்கே நாம் படிக்கிறோம். And now when it comes into those verses there, இந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளாக நாம் வரும் பொழுது he is speaking about elders and the believers in the congregation. அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மூப்பர்கள் விசுவாசிகளை குறித்து அங்கே பேசுகிறார். And their responsibilities are emphasized there. அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய பொறுப்புகள் அங்கே வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. When it comes into verse 6 onwards, ஆனால் 6ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வரும்போது we see that again the writer is coming back to the main theme of his letter. இங்கே இந்த ஆசிரியர் மறுபடியுமாக தன்னுடைய முக்கியமான அந்த குறிப்புகளுக்குள்ளாக வருகிறதை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். He returns to the primary theme of his letter, that is suffering. அதாவது இந்த எழுத்தாளருடைய மிக குறிப்பிடப்பட்ட குறிப்பு வாய்ந்த அந்த தலைப்பை மறுபடியுமாக இங்கே குறிப்பிடுகிறார். அதுதான் உபத்திரவம் என்ற அந்த தலைப்பாக இருக்கிறது. Now we know that very specially about the teaching that Apostle Peter is giving about suffering throughout this letter. இந்த நிருபம் முழுவதும் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்த உபத்திரவத்தை குறித்ததான காரியங்களை அங்கே சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் என்பதை நாம் அறிவோம். And when it comes into this final verses, especially he is considering the suffering in the context of the church as a whole. இங்கே கடைசி அதிகாரத்தில் வரும் பொழுது உபத்திரவம் என்ற அந்த காரியத்தை ஒரு சபை என்ற அந்த முழு அந்த கருத்திலே இந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார். So as we read verses 6 and 7, our topic this evening is how a church faces trials. இந்த 6 மற்றும் 7 ஆகிய வசனங்களிலே நாம் வரும் பொழுது ஒரு சபை எவ்விதமாக உபத்திரவங்களை சந்திக்கிறது என்ற தலைப்பின் கீழாக இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. How a healthy church can face the trials or go through the trials. That is the major thing which is emphasized here. இந்த இடத்திலே மிக முக்கியமாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள காரியம் என்னவென்றால் ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள சபை எவ்விதமாக பாடுகளுக்குள்ளாக சோதனைகளுக்குள்ளாக கடந்து செல்லுகிறது என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது. So now when you talk about the suffering, you can understand suffering in the context of individuals as well as in the context of church cooperatively. இந்த உபத்திரவம் என்று நாம் படிக்கும் பொழுது அதை தனிப்பட்ட விதத்திலும் அல்லது ஒரு குழுவாக அல்லது சபை என்கின்ற முழு அளவிலும் அதை நாம் சிந்திக்க முடியும். Both are important. இரண்டுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. Yes, understanding suffering individually also important. At the same time, understanding suffering cooperatively as a church also is important. உபத்திரவத்தை தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்து கொள்வது என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதே சமயத்திலே ஒரு கூட்டாக ஒரு சபை என்கின்ற விதத்திலே அங்கே வரக்கூடிய உபத்திரவத்தை அறிந்து கொள்ளுதலும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. When it comes into the individual life, especially about the trials, தனிப்பட்ட விதத்திலே குறிப்பாக இந்த உபத்திரவத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது it can make us more patient. இது அதிகமாக நம்மை அங்கே 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 பொறுமைப்பட செய்கிறது. It can make us more peaceful and loving and caring.
அது அதிகமாக நாம் சமாதானத்தோடு அன்போடு மற்றவர்களை அங்கே தாங்கும்படியாக அது செய்கிறது. On the other side, இன்னொரு புறம் the opposite also is true. அதற்கு எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய காரியமும் அது உண்மைதான். The suffering can cripple us in our day-to-day Christian life. இந்த உபத்திரவங்களானது நம்முடைய அனுதின கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை முடமாக்க கூடும். It can make us emotionally troublesome in our Christian life. நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே உணர்வு பூர்வமாக நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். It can make us fearful and anxious. இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கவலையடைய செய்யும் அல்லது பயத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தக்கூடும். It can make us depressed and angry. இது கோபமடைய செய்யும் அல்லது மன அழுத்தத்திற்குள்ளாக நம்மை கொண்டு செல்லும். So what I try to say here is the suffering on one side it can help us, and sometimes on the other opposite is it can hurt us also. நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், இந்த உபத்திரவமானது அல்லது பாடுகளானது ஒரு புறம் நம்மை அது உற்சாகப்படுத்தக்கூடும், இன்னொரு புறம் நாம் அதிகமாக சோர்வடையும்படியாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. But God's purpose is that we need to understand how the trials help us and we grow into the image of our Lord Jesus Christ. ஆனால் ஆண்டவர் விரும்புகிறது என்னவென்றால், இந்த உபத்திரவம் எவ்விதமாக நமக்கு உதவி செய்து கிறிஸ்துவினுடைய சாயலுக்கு நேராக நம்மை வளர செய்கிறது என்பதிலே அங்கே கருத்து காணப்படுகிறது. Never consider the trials as something hurting us. ஒருபொழுதும் உபத்திரவத்தை இவ்விதமாக அல்லது இது நமக்கு அங்கே நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று என்று நினைக்க வேண்டாம். And in the same way as it is in individual life, when it comes into the church life also is same. எப்படி இது தனிப்பட்ட விதத்தில் இருக்கிறதோ அதை போலவே தான் ஒரு சபையின் வாழ்க்கையிலும் அது பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. Cooperatively in a church, the Lord wants all of us to go through the trials. ஒரு கூட்டாக சபையின் வாழ்க்கையிலே நாம் அனைவரும் இந்த உபத்திரவத்திற்குள்ளாக செல்லும்படியாக ஆண்டவர் அங்கே சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். That is how as a church we grow into maturity. இவ்விதமாக தான் அந்த முதிர்ச்சிக்குள்ளாக ஒரு சபையாக அங்கே முன்னேறுகிறதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So the trials in the church can come in the forms of persecution as it was in the early century. முதல் நூற்றாண்டிலே இருந்தது போல இந்த உபத்திரவமானது இந்த சோதனைகளானது பாடுகளின் வழியிலே அது வரக்கூடும். And it can come into the church in the forms of conflict between the believers as it was in the Philippian church. அங்கே பிலிப்பிய சபையிலே இருந்தது போல இந்த சோதனையானது விசுவாசிகளுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரிவினையின் மூலமாக வரக்கூடும். Trials in the church can be in the forms of troubles from the false teachers as we read in 1 Timothy. 1 தீமோத்தேயுவிலே நாம் படிக்கிறது போல இந்த சோதனைகளானது அங்கே உபதேசிகளின் மூலமாக அது வரக்கூடும். And as we read in 1 Corinthians chapter 5, the trials in the church also can come through the member of a church who is going through the immoral life. 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது சபையினுடைய அந்த உபத்திரவமானது சபையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசியின் அங்கே அருவருப்பான காரியத்தின் மூலமாக அது வரக்கூடும். So in different ways trials can come upon our church cooperatively. ஆகவே இந்த சோதனைகளானது அதாவது கூட்டாக சபையின் வாழ்க்கையிலே இந்த விதத்திலே அது வரக்கூடும். Now when we go through such kind of trials in our church, how do we face it? இப்படிப்பட்ட விதத்திலே சபையாக நாம் இந்த சோதனைக்குள்ளே செல்லும் பொழுது அதை நாம் எப்படி எதிர்கொள்வது? We need to have a proper view of how a church can face the trials. ஆகவே ஒரு சரியான நிலைப்பாடு நமக்கு இருக்கும் பொழுது ஒரு சபை எவ்விதமாக இந்த சோதனையில் மேற்கொள்ள முடியும் என்ற அங்கே நமக்கு ஒரு தெளிவு உண்டாகும். Or how we should respond to the trials as a community. That is what important. ஆகவே ஒரு குழுவாக நாம் எவ்விதமாக இந்த சோதனைக்கு நேராக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும்.
So when it comes into the part this evening, ஆகவே இந்த மாலை வேளையிலே இதை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது here we read that the writer is talking about a community, church, and how as a community we can face the trials. ஆகவே இங்கே எழுத்தாளர் ஒரு சபையாக ஒரு கூட்டாக அங்கே தன் மனதிலே வைத்துக்கொண்டு ஒரு சபை எவ்விதமாக இதை அணுக வேண்டும் என்பதை இங்கே வலியுறுத்துகிறார். Now when it comes into many of the churches today, when they go through this kind of troublesome time, ஆனால் இந்த நாட்களில் இருக்கக்கூடிய அநேக சபைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் இப்படிப்பட்ட சோதனைகளோடு அவர்கள் கடந்து செல்லும் போது we see many churches get split. அநேக சபைகள் அங்கே பிரிவினை ஏற்படுகிறது. And some members will move from there and go to the another church. அங்கே இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் இந்த சபையிலிருந்து வேறொரு சபைக்கு அங்கே இடம் மாறுகிறார்கள். That is not at all an advisable thing. இது ஒருபொழுதும் அங்கே அதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது இது. And whenever there are certain issues and troubles in the church, சபையிலே சில பிரச்சனைகள் அல்லது பிரச்சனைக்குரிய காரியங்கள் வரும்போது we need to have the solution according to the scripture. வேதத்தின் அடிப்படையிலே அதற்கான தீர்வை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். Instead of leaving the church together should stand as a community. We need to take actions and the disciplinary action towards the person who is causing damages to the church. அங்கே பிரிந்து போவதற்கு பதிலாக அந்த சபையிலே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நபரை அங்கே கண்டித்து அவருக்கு நேராக அங்கே தீர்மானங்களை எடுப்பது அவசியமாக இருக்கிறது. We know that the church is called as a family. நாம் அறிந்திருக்கிறோம் சபை ஒரு குடும்பமாக அது அறியப்படுகிறது. In 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2, 1 தீமோத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 1 மற்றும் 2 வசனங்களிலே Paul says that you need to treat the older men in the church as fathers. அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், முதிர் வயது உள்ளவர்களை தகப்பனை போல நடத்த வேண்டும். Younger men as brothers. பாலிய புருஷரை சகோதரரை போலவும், older women as mothers. முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரீகளை தாய் போலவும், younger women as sisters with absolute purity. அங்கே பாலிய ஸ்திரீகளை எல்லா கற்புடன் சகோதரியை போலவும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. That is a healthy family. இதுதானே ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள குடும்பம். Now in a family there will be different problems. ஒரு குடும்பத்திலே பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கும். But we don't see that the families break up when they go through the problems. ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது ஒரு குடும்பம் பிரிந்து போகும் என்ற அந்த கருத்துக்குள் வரக்கூடாது. They will get closer more and more, and they will solve the issues and become more intimate further. அவர்கள் பிரச்சனை வரும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக நெருக்கமாக சேர்ந்து அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வை கண்டுபிடித்து அவர்கள் மறுபடியும் இணையக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். That is what a family. இதுதானே குடும்பம் என்பது. So we don't see that family is getting broken and become into pieces when they face problems in their lives. ஆகவே குடும்பம் என்பதை பார்க்கும்போது அவர்கள் ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கும் பொழுது அவர்கள் அப்படியாக பிரிந்து அங்கே உடைந்து போவார்கள் என்ற கருத்தை நாம் கொண்டு வர முடியாது. அது அப்படி நடக்காது. They face the problems and the hardship together. அவர்கள் பிரச்சனைகளை அல்லது அங்கே கடினமான காரியங்களை ஒன்றாக சேர்ந்து அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள். And they bring the solutions for that together and have victory over that. அவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வை கண்டுபிடித்து அதற்கு நேராக வெற்றி அடைகிறார்கள். But today, church which is called as family, we see that it is broken into pieces many times when the problems are coming. ஆனால் இன்றைக்கு உள்ள சபை என்கின்ற அந்த குடும்பமானது அநேக நேரங்களிலே பிரச்சனை வரும் பொழுது அங்கே உடைந்து சிதைந்து போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். And that is against the will of God. அது தேவனுடைய சித்தத்திற்கு எதிர்மறையானது. And the Lord gives us clear guidelines in these verses how a church
church should go through the trials. ஆனால் இங்கே தேவன் ஒரு சரியான வழிமுறையை நமக்கு கொடுக்கிறார். பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது எவ்விதமாக அங்கே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை காட்டுகிறார். Yes, we have problems and difficulties in a local church. தலசபையிலே நமக்கு பிரச்சனைகள், அங்கே போராட்டங்கள் உண்டு. And we need to know what is God's ways for us through which we can face it for the glory of God. தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக இந்த பிரச்சனைகளை எவ்விதமாக நாம் கையாளுவது என்பதை அறிந்து அதை தீர்வு கொண்டு வருவது அவசியம். So basically the principles mentioned in these two verses are in the context of the local church facing the suffering. ஆகவே இந்த பின்னணியிலே இந்த பாடுகளானது ஸ்தல சபை அங்கே அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த பாடுகளை இங்கே மையமாக கொண்டு அதற்கான கோட்பாடுகளை இந்த இடத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. At the same time, these principles can be applied into our individual life as we go through the sufferings. அதே சமயத்துல இந்த கோட்பாடுகள் தனிப்பட்ட விதத்திலே இப்படிப்பட்ட பாடுகளுக்குள்ளாக செல்லக்கூடிய நாம் இதை அனுபவமாக்கி கொள்ளவும் முடியும். Let me repeat it once again. இன்னும் ஒரு முறை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். These principles given in verses 6 and 7 can be useful for church as well as the individual to face their sufferings. இந்த 6 மற்றும் 7 ஆகிய வசனங்களிலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கோட்பாடுகள் தனிப்பட்ட விதத்திலும் தனிப்பட்ட ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையிலும் சபையின் வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் இந்த பிரச்சனையினுடைய செல்லும் பொழுது அங்கே எதிர்கொள்ளும்படியாக இந்த கோட்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So how do a church face trials? ஆகவே எந்த விதத்திலே ஒரு சபை அங்கே சோதனையை எதிர்கொள்ள முடியும்? Three basic principles I just want to emphasize here. இங்கே 3 அடிப்படையான கோட்பாடுகளை உங்களுக்கு வலியுறுத்தி காட்டுகிறேன். Number 1, ஒன்றாவது, you need to face the trials by humbling yourselves under God's mighty hand. தேவனுடைய வல்ல கரத்திற்குள்ளாக உங்களை தாங்களே தாழ்த்துவதன் மூலமாக அங்கே இந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும். You need to face the trials by humbling yourselves under God's mighty hand. தேவனுடைய பலத்த கைக்குள் உங்களை நீங்கள் தாழ்த்துவதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும். Yes, in the previous verses we read about how we need to humble one another and take a servant's urpon and serve others. அங்கே முந்தின பகுதிகளிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது எவ்விதமாக ஒருவருக்கொருவர் நாம் கீழ்ப்படிந்து இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த கோட்பாடு நாம் ஒவ்வொருவரும் அங்கே வேலைக்காரர்களுடைய மனது இருக்க வேண்டும் என்கின்ற கோட்பாடு மேலே சொல்லப்பட்டுள்ளது. So now here, if a church wants to face the trials, they need to humble themselves under the mighty hand of God. இப்பொழுது ஒரு சபை ஒரு சோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அங்கே வல்லமையுள்ள தேவனுடைய கரத்தின் கீழாக அவர்கள் தங்களை அடக்கி கொள்ள வேண்டும் அல்லது தங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். So now the question is, what do you mean by humbling ourselves under the mighty hand of God? இங்கே கேள்வி என்னவென்றால் அங்கே தேவனுடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருத்தல் என்றால் என்ன? 3 important aspects are involved here. 3 முக்கியமான குறிப்புகள் இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. Humbling ourselves under God's mighty hand means recognizing that God is in control of your trials. அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர்தாமே நம்முடைய பாடுகளுக்கு மேலாக அவர் நம்முடைய பாடுகளையும் அவர் ஆளுகை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பது அர்த்தமாக இருக்கிறது. God is in control of our trials. நம்முடைய சோதனைகளில் அவர் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது என்பது அர்த்தமாக இருக்கிறது. We must recognize God's hand in the midst of our trials and humbly submit to Him.
இந்த சோதனைகளின் மத்தியிலே தேவனுடைய கரம் அங்கே இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அவருடைய கரத்திற்குள் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். Many times this is the place where believers and the church fail. அநேக சமயத்திலே இந்த இடத்தில் தானே விசுவாசிகளும் சபையும் அங்கே தோற்று போகிறது. And we do not really recognize God's control in the midst of our trials. அநேக சமயத்திலே நம்முடைய சோதனைகளின் மத்தியிலே தேவனுடைய பலத்த கரத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம். In Ephesians chapter 1 verse 11 we read, எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே இவ்விதமாக படிக்கிறோம். God is sovereign and he is in control of all things. ஆண்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அதிகாரம் உடையவராக அவர் காணப்படுகிறார். There we read that he works out everything in conformity to the purpose of his will. அவருடைய சித்தத்தின் அடிப்படையிலே எல்லாவற்றையும் அவர் அங்கே நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. There is not one thing happen in this world that does not conform to the counsel of his will. இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு காரியமும் அவருடைய சித்தமில்லாமல் எதுவும் நடைபெறுவது இல்லை. Everything that happens in this world is under the sovereign control of God. இந்த உலகத்திலே நடைபெறக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய ஆளுகையின் கீழாக தான் நடைபெறுகிறது. This is a mystery that we need to really recognize and submit ourselves to God. இது ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது. ஆகவே நாம் அவருடைய சித்தத்தின் கீழாக நம்மை அர்ப்பணித்து வாழ வேண்டியது அவசியம். We may not know all the details of it, but this is the secret for each of us to keep in our mind to regain the strength to face the trials in this world. ஆகவே இதனுடைய எல்லா காரியமும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது. இதனுடைய இந்த ரகசியத்தினுடைய காரியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டவர்களாக அங்கே நாம் இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தின் கீழாக நம்மை அர்ப்பணித்து நாம் வாழ வேண்டியது அவசியம். And even in Hebrews chapter 12 verse 7 we read, எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம். The hardship that comes are to be understood as a discipline from God. நமக்கு வரக்கூடிய இந்த சிச்சைகளானது தேவன் நம்மை அங்கே சீர்படுத்துகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the hardship, he used the word hardship, which includes all kinds of trials that comes into our life. இங்கே சிச்சை என்று அங்கே சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையானது எல்லா வகையான அங்கே சோதனைகளையும் அங்கே காட்டுகிறது. So it is from God. அது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. So many times we do not see God in the midst of trials. அநேக சமயத்திலே இந்த சோதனையிலே தேவனை நாம் காண்பது இல்லை. We see Satan in the midst of trials. One second brother. We see Satan in the midst of trials. இந்த சோதனையிலே சாத்தானை நாம் பார்க்கிறோம். And we blame him. பிறகு அவனை நாம் குற்றம் கூறுகிறோம். And we see the people who are giving us troubles. நமக்கு சோதனையை கொடுக்கக்கூடிய மனிதர்களை பார்க்கிறோம். We become mad at them. அவர்களுக்கு நேராக நாம் அங்கே எதிராக நாம் அங்கே காணப்படுகிறோம். We see the problem clearly and try to bring solution for that. அந்த பிரச்சனைகள் என்ன என்று நாம் புரிந்து கொண்டு அதற்கான தீர்வை கொண்டு வர நாம் முயற்சிக்கிறோம். But we do not see God in it. ஆனால் அதிலே தேவனை நாம் பார்ப்பது இல்லை. That's the problem with many of the believers today. இதுதான் இன்றைய கால விசுவாசிகளுடைய நிலையாக இருக்கிறது. My dear brothers and sisters, we need to see God in the midst of trials. என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, பாடுகளின் மத்தியிலே தேவனை பாருங்கள். We need to see God and understand that he is in control and humble ourselves under his mighty hand. இந்த பாடுகளின் மத்தியிலே அங்கே தேவனுடைய கரத்தை பாருங்கள். தேவனுடைய அந்த கரத்திற்குள்ளாக உங்களை அங்கே கீழ்ப்படுத்துங்கள். And even when it goes through chapter 12 of Hebrews also, there we read about fixing their eyes on the Lord
as they go through the trials and difficulties which are involved in the Christian marathon. இந்த 12ஆம் அதிகாரம், எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே இவ்விதமாக பாடுகளோடு நாம் செல்லும் பொழுது உங்கள் கண்களை அங்கே தேவனுக்கு நேராக வைத்து உங்கள் ஓட்டத்தை ஓடுங்கள் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டு வருகிறது. So see God in the midst of your trials. உங்கள் பாடுகள் மத்தியிலே தேவனை பாருங்கள். God is in control of your trials. உங்களுடைய பாடுகள் மத்தியிலே தேவனுடைய பலத்த கரம் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். If you are really able to see God in the midst of your trials, you will be able to face the trials faithfully. ஆகவே இந்த பாடுகள் மத்தியிலே தேவனுடைய கரம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பாடுகளை சரியான ஒரு விதத்தில் அல்லது உண்மையாக நீங்கள் அதை எதிர்கொள்ள முடியும். Even we read about the example of Job. உதாரணமாக யோபினுடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் அதை பார்க்கிறோம். In chapter 1 verse 21 and 22 he makes it very clear. யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 21 மற்றும் 22 வசனங்களிலே தெளிவாக அவர் சொல்லுகிறார். When he lost everything, he makes a very specific very clear statement about his recognition of God's sovereignty. அங்கே இந்த 21 மற்றும் 22 வசனங்களிலே அவர் பாடுகளுக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது தேவனுடைய அங்கே அவருடைய சித்தத்தை முழுவதுமாக அறிந்து கொண்டு அங்கே சொல்லுகிறார். Lord gave and the Lord taken away. தேவன் கொடுத்தார், கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார். The name of the Lord be praised. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Yes, Job did not charge God with the wrongdoings. அங்கே யோபு ஒருபொழுதும் தேவனை அங்கே தவறாக அங்கே குறை கூறவில்லை. He understood God's sovereignty in the midst of his trials. அவருடைய பாடுகளின் சோதனையின் மத்தியிலே தேவனுடைய சர்வ வல்லமை தன்மையை அவர் அறிந்து கொண்டார். That's the reason why he says in chapter 13 verse 15. அதனாலே தான் யோபு 30ஆம் அதிகாரத்திலே அங்கே சொல்லுகிறார். 13 verse 15. 13:15. Even if the Lord slays me, I will trust him. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். Oh, look at that great expression of recognizing God's control in the midst of his trials. அவருடைய பாடுகள் மத்தியிலே தேவனுடைய அங்கே ஆதிக்கத்தை எவ்விதத்திலே அவர் உணர்ந்து கொண்டார் என்று பாருங்கள். Yes, God works all things according to the counsel of his will. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அவருடைய சித்தத்தின் அடிப்படையிலே அவர் செய்கிறார். Even when it comes into Satan, if God doesn't permit, Satan cannot do anything. அங்கே சாத்தானுடைய அந்த காரியத்திலே கூட நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவன் அனுமதிக்காமல் சாத்தானால் எதுவும் செய்ய முடியாது. So therefore, one thing that we need to understand this evening is, ஆகவே இந்த மாலைகளிலே நாம் அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், as we go through the trials, we need to recognize God's control in the midst of our trials. ஆகவே இந்த பாடுகளின் மத்தியிலே நாம் செல்லும் பொழுது நாம் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவன் அவருடைய ஆளுகையின் கீழாக இந்த பாடுகள் இருக்கிறது என்பதை. In Genesis chapter 50 verse 20, ஆதியாகமம் 15:20 50:20 there Joseph made it very clear. யோசேப்பு அங்கே தெளிவாக சொல்லுகிறார். Oh, what you meant is bad for me, but God meant it for good. நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், தேவனோ இப்பொழுது நாம் உயிரோடு காக்கும்படியாக நன்மையாக முடிய பண்ணினார் என்கிறார். Yes, God meant it for good. அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார். He recognized God's control in his trials. தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த அந்த சோதனையிலே தேவனுடைய ஆதிக்கத்தை அவர் உணர்ந்தார். That is the meaning of humbling ourselves under the mighty hand of God. இதுதானே தேவனுடைய அங்கே பலத்த கைக்குள் நம்மை அடக்குதல் என்பதின் அர்த்தமாக இருக்கிறது.
First of all, you need to recognize God's control in the midst of our trials. முதலாவதாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த சோதனையின் மத்தியிலே தேவனுடைய பலத்த கரம் இருக்கிறது என்பதை. So when you go through the trials, don't see anything else. நீங்கள் பாடுகளோடு செல்லும் பொழுது வேறு எதையும் பார்க்காதிருங்கள். See God. தேவனை பாருங்கள். See God, He is in control. தேவனை பாருங்கள், அவர் எல்லாவற்றையும் தம்முடைய அங்கே கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார். So humbling in the under the mighty hands of God means recognizing His control in the midst of trials. தேவனுடைய பலத்த கரத்திற்குள் அடங்கியிருத்தல் என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் எல்லா பாடுகளின் மத்தியிலும் அவர் ஆளுகை செய்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுதல் என்பதாகும். The second meaning, second aspect of that expression is, அந்த வாக்கியத்தினுடைய இரண்டாவது அர்த்தம் என்னவென்றால், to humble ourselves under God's mighty hands means to trust God. தேவனுடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் என்பது அவரை விசுவாசித்தல் என்பதாகும். Trusting God. அவரை விசுவாசித்தல். In Proverbs chapter 3 verse 5 we read, நீதிமொழிகள் 3:5 படிக்கிறோம், trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. One second. உங்கள் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து. Yes, trust in the Lord with all your heart. உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து. So when you say that humble ourselves under the mighty hand of God means you need to trust your God. அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அவரை நம்புதல் என்பதாகும். Yes, in the midst of trials you humble yourselves and say to God, உங்களுடைய பாடுகளின் மத்தியிலே உங்களை நீங்களே தேவனுக்கு முன்பதாக தாழ்த்தி இவ்விதமாக ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லுங்கள், God, you know what is best for my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எது மிக சிறந்தது என்பது ஆண்டவரே நீர் அறிந்திருக்கிறீர். I trust you. நான் உம்மை நம்புகிறேன். Even when I do not understand what is happening around me, in me, I trust you completely. என்னை சுற்றிலும் என்னிலும் என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை முற்றிலுமாக நான் அறியாவிட்டாலும் நான் உம்மை நம்புகிறேன். I trust you, you are my God. நான் நம்புகிறேன், நீர் என்னுடைய தேவன். Do you say that? நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? Are you saying that in the midst of your trials and problems? உங்களுடைய பாடுகள் பிரச்சனைகள் மத்தியிலே நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? Yes, if you want to say that, you need to humble yourselves and come into the presence of the Lord. நீங்கள் அவ்விதம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உங்களை நீங்களே தாழ்த்தி தேவனுடைய சமூகத்திற்கு முன்பதாக வர வேண்டும். That is the trust that the Lord is expecting from each one of us. இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை தான் நம் ஒவ்வொருவரிடத்திலிருந்தும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். To humble ourselves under the mighty hand of God means to trust Him. தேவனுடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருத்தல் என்பது அவரை நம்புதல் என்பதாகும். Not only that, the third element of that statement is, மூன்றாவதாக இந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், to humble ourselves under God's mighty hand means to submit to God. அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் என்று சொல்லுவது அவருக்கு கீழ்ப்படிதல் என்பதாகும். And we read about our Lord Jesus Christ in Luke's Gospel chapter 22 verse 42. லூக்கா 22:42 நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது, there he said that, take this cup from me, but nevertheless your will be done. பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும், ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி உம்முடைய சித்தத்தின்படியே. Yes, there we read Jesus has submitted himself to the will of the Father. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய சித்தத்திற்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கிறார். Even when it is the cross that is before him, still he submitted himself to the will of the Father.
அங்கே தனக்கு முன்பதாக சிலுவை இருந்த போதிலும் பிதாவினுடைய சித்தத்திற்கு முற்றிலுமாக தன்னை அங்கே அர்ப்பணிக்கிறார். And when it comes into the life of many Christians today, இன்றைய கிறிஸ்துவர் வாழ்க்கையிலே நாம் வரும் பொழுது we fail in this area. இந்த இடத்தில் தானே நாம் தோற்று போகிறோம். In the midst of the trials, we fail to submit ourselves to the will of the Lord. பாடுகள் மத்தியிலே தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நாம் அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் நாம் தோற்று போகிறோம். We only accept God's will that is fitting to our plans. நம்முடைய தீர்மானத்திற்கு எதுவெல்லாம் தேவனுடைய சித்தம் ஒத்து போகிறதோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். If God's plan is sickness for us, தேவனுடைய சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அங்கே நோயாக இருக்கும் என்றால், if God's plan is a difficulty in job for us, அங்கே தேவனுடைய சித்தம் நம்முடைய வேலையிலே சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்றால், if God's will is difficulty for in our relationship with others, தேவனுடைய சித்தம் மற்றவர்களோடு உள்ள உறவிலே சில பிரச்சனைகள் என்று இருக்கும் என்றால், what happened? We are not willing to accept that. என்ன நடக்கிறது? அதை நாம் முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ள மனமற்றவர்களாக இருக்கிறோம். And that's the problem with many of the believers today. இதுதானே இன்றைய விசுவாசிகளுடைய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. Let me make it very clear. நான் தெளிவாக சொல்லுகிறேன். If God's will is difficulties and the problems and trials in our life, we should be able to submit ourselves to His mighty hand according to His will. தேவனுடைய சித்தம் பாடுகள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் என்று இருக்கும் என்றால் அதற்கு நாம் முற்றிலுமாக அவருடைய பலத்த கைக்குள் அங்கே ஒப்பு கொடுத்து அந்த சித்தத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We read about Abraham. We see him when the Lord asked him to sacrifice his only son. See, he submitted himself to the will of God. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய சித்தம் அவருடைய ஒரே குமாரனை பலியிட வேண்டும் என்ற அந்த விஷயத்திலே அங்கே தேவனுடைய சித்தத்திற்கு முற்றிலுமாக ஆபிரகாம் அங்கே ஒப்பு கொடுக்கிறார். So it can happen only when you humble yourself. இது நாம் முற்றிலுமாக தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுதுதான் இது நடைபெறும். Arrogant people cannot do that. அங்கே முரட்டாட்டம் உள்ள ஜனங்கள் ஒருபொழுதும் இதை செய்ய முடியாது. Proud people cannot do that. பெருமையுள்ள ஜனங்கள் இதை செய்ய முடியாது. Proud people think that I know better than God. பெருமையுள்ளவர்கள் தேவனை காட்டிலும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் என்று சொல்வார்கள். Only humility recognizes God's ways as higher than our ways. ஆழ்மை மட்டுமே நம்முடைய வழிகளை காட்டிலும் தேவனுடைய வழிகள் உயர்வானது என்று அறிந்து கொள்ள முடியும். Only humility recognizes that God's thoughts are higher than our thoughts. ஆழ்மை மட்டுமே நம்முடைய சிந்தனைகளை காட்டிலும் தேவனுடைய சிந்தை உயர்வானது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். So God knows what is best for you. When the trials comes in the midst of our church or in our individual life, we need to submit ourselves to the will of the Father. தாழ்மை மட்டுமே நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சபையின் வாழ்க்கையிலும் பாடுகள் வரும் பொழுது அதை ஏற்ற விதத்திலே புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய பலத்த கைக்குள் அங்கே நம்மை அர்ப்பணிக்க முடியும். So number one, a church or individual can face the trials by humbling themselves under the mighty hand of God. ஆகவே முதலாவது ஒரு தனிப்பட்ட நபரோ ஒரு சபையோ அங்கே தங்களை தேவனுடைய பலத்த கைக்குள் தங்களை தாழ்த்துவதன் மூலமாக மாத்திரமே அங்கே தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து செயல்பட முடியும். Number two, இரண்டாவதாக a church or individual can face the trials by perseverance. அங்கே ஒரு தனிப்பட்ட நபரோ அல்லது சபையோ அங்கே பொறுமையை காப்பதின் மூலமாக அந்த சோதனையை மேற்கொள்ள முடியும். Yes, it is through the perseverance we can go through the trials and face it successfully. ஆகவே பொறுமையின் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகளை நாம் மேற்கொண்டு அதிலே வெற்றி அடைய முடியும். Yes, look at the expression which is used here. இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அந்த வாக்கிய சொல்லை நீங்கள் பாருங்கள்.
We need to humble ourselves under the mighty hand of God so that He may lift us up in due time. ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கையுக்குள் அடங்கி இருங்கள். Due time. ஏற்ற காலத்தில். That means the word speaks about the need of waiting upon the Lord. இந்த இடத்திலே தேவன் பேசுவது என்னவென்றால் தேவனுடைய அந்த காலத்திற்காக அங்கே காத்திருத்தல். Due time, a particular time is appointed. ஒரு ஏற்ற காலம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அங்கே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So till that time you need to persevere in the midst of the sufferings, then you will really enjoy the blessings of God. அந்த காலம் வரும் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த உபத்திரவத்திலே அங்கே பொறுமையை காப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். Problem today in our churches and the individual life is we are not ready to wait for that due time that the Lord has appointed for us. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அங்கே சபையின் வாழ்க்கையிலும் அங்கே ஆசீர்வாதத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியாமல் போவதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் தேவன் நியமித்த அந்த காலத்திற்காக நாம் பொறுமையோடு காத்திருக்காமல் இருப்பதே காரணமாக இருக்கிறது. And normally what happens today is when there are trials and the problems in the church, people started to leave and see some other churches. அங்கே என்ன நடைபெறுகிறது என்றால் சபையிலே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது அங்கே ஜனங்கள் சபையை விட்டு அங்கே வேறு இடத்திற்கு அங்கே மாறுதல் அடைகிறதை தான் நாம் காண்கிறோம். When there are difficulties in the congregation, they do not wait for the Lord's time to bring the solution. Instead, even before that, they take their own decisions and go away. அங்கே பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது தேவன் அந்த சரியான தீர்வை ஏற்படுத்தும்படியான தேவனுடைய அந்த காலத்திற்காக அவர்கள் பொறுத்திராமல் தங்களுக்கென்ற தீர்மானங்களை எடுத்துக்கொண்டு அங்கே பிரிந்து போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Even in the individual life, when the difficulties and the trials are there, they do not wait upon the Lord till God brings solution for that in His due time. அங்கே தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே கூட ஒரு சரியான நேரத்திலே தேவன் சரியான தீர்வை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த காலம் வரையிலும் அவர்கள் பொறுத்திராமல் அதற்கு முன்னதாகவே சுய தீர்மானத்தை எடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So dear brothers and sisters, let me make it very clear this evening. ஆகவே அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, ஒரு காரியத்தை தெளிவாக நான் சொல்லுகிறேன். In due time, if you humble yourselves and wait for the Lord will lift you up. அந்த ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கையுக்குள் அடங்கி இருங்கள். Yes, perseverance is important in the midst of our trials. பாடுகள் மத்தியிலே அங்கே பொறுமை என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. That when you wait upon the Lord and wait for His time, He will lift you up. நீங்கள் தேவனுக்காகவும் அவருடைய நேரத்திற்காகவும் நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். He will make you stronger. அவர் உங்களை பலப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். He will bless you if you persevere. நீங்கள் அதை அங்கே பொறுமையோடு இருக்கும் பொழுது அங்கே உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். Yes, so there is a time period we must stay under the trial so that God can do His work and fulfill what He wants to do in each of our lives. ஆகவே அதாவது நாம் அமைதியாக அந்த பாடுகளுக்குள்ளாக கடந்து போகக்கூடிய ஒரு காலம் இருக்கிறது. அவ்விதமாக நாம் இருக்கும் பொழுது அதை மேற்கொள்ளும் பொழுது தேவன் ஏற்ற காலத்திலே நம்மை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய ஆண்டவராக இருக்கிறார். It is just like what a potter does. இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒரு குயவன் எவ்விதமாக வணைகிறானோ அதை போல இருக்கிறது. He will put the clay in the fire for a certain amount of time. அந்த குயவன் அந்த களிமண்ணை ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்கு அந்த நெருப்பிலே அங்கே போடுகிறார். Why? To make it strong and useful. எதற்காக வென்றால் அது பலம் அடையும்படியாகவும் அது பயன்படுத்தும்படியாக மாறும்படியாகவும் அதை செய்கிறார். That's the same thing that the Lord is doing in our life through the sufferings. இதைதானே தேவன் இந்த உபத்திரவத்தினோடே நம்மை நடத்தக்கூடியவராக அல்லது செயல்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார்.
Yes, he put us in the trials for a certain period of time, ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கு தேவன் நம்மை இந்த உபத்திரவத்தின்குள்ளாக போடுகிறார். and he wants us to become stronger and useful for his glory in the coming days. வரக்கூடிய நாட்களிலே நாம் உபயோகமானவர்களாகவும் நாம் திறமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக அவர் அவ்விதமாக குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அதை செய்கிறார். So the second important thing that Apostle Peter wants each of us to learn this evening is இந்த மாலை வேளையிலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இந்த குறிப்பிட்ட பாடம் என்னவென்றால், we can face the trials successfully only once we have the perseverance in our life. நாம் இந்த பாடுகளை வெற்றிகரமாக நாம் எப்பொழுது முடிப்போம் என்றால், இந்த பாடுகளின் மத்தியிலே நமக்கு பொறுமை இருக்கும்போது மாத்திரமே. Yes, when it comes into the matter of perseverance, இந்த பொறுமை என்ற அந்த காரியத்தில் நாம் வரும் பொழுது there is no place for grumbling. அங்கே அதாவது குறை கூறுவதற்கு அந்த இடத்துல இடமில்லை. There is no place for complaining. அங்கே குறை கூறுவதற்கு அந்த இடத்திலே இடமில்லை. There is no place for becoming angry. அங்கே கோபப்படுவதற்கு அங்கே இடமில்லை. There is no place for fighting with others. மற்றவர்களோடு சண்டையிடுவதற்கு அங்கே இடமில்லை. So persevere means trust God and be faithful throughout the process of trials. ஆகவே இந்த இடத்திலே பொறுமை என்பது தேவனுக்குள்ளாக நாம் அங்கே கீழ்ப்படிந்து அடங்கி இருந்து இந்த உபத்திரவத்தின் முழுவதிலும் அங்கே பொறுமையை காத்தல் என்பதாகும். Let me repeat it once again. ஒருமுறை கூட நான் சொல்லுகிறேன். Perseverance means trusting God and being faithful through the entire process of your suffering. இங்கே இந்த பொறுமை என்பது தேவனை நம்பியிருந்து தேவனை சார்ந்து இந்த உபத்திரவம் முழுவதிலும் அவரை அங்கே சார்ந்திருத்தலை காட்டுகிறது. Yeah, when it comes into the perseverance, you cannot run away. இந்த பொறுமை என்ற இடத்திலே வரும் பொழுது ஒருபொழுதும் நீங்கள் ஓடிவிட முடியாது. Many people run away from the suffering, try to run away from the suffering. அநேகர் இந்த உபத்திரவத்திலிருந்து ஓடிவிடும்படியாக முயற்சிக்கிறார்கள். We read about Abraham, he ran away from the suffering, and what happened? The result was he was lying and he was in trouble. அங்கே ஆபிரகாம் அங்கே உபத்திரவத்திலிருந்து ஓடினபடியினாலே என்ன நடந்தது? அங்கே அவன் பிரச்சனைகளை அங்கே சந்திக்க நேர்ந்தது. So that should never happen into each of our lives. அது நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அது நடைபெறக்கூடாது. And whatever be the kind of trials and the suffering that the Lord allows, we should persevere with trusting in God and being faithful in our life. You need to go through the entire process for the glory of God. ஆகவே நம் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தேவனை சார்ந்து தேவனை விசுவாசித்து அந்த பிரச்சனைகளின் முழுவதிலும் அங்கே நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருத்தல் அவசியமாக இருக்கிறது. And the third principle which is emphasized here is அங்கே வலியுறுத்தக்கூடிய அங்கே கோட்பாடு என்னவென்றால், we can face trials with the practice of a corporate prayer. அங்கே இந்த பிரச்சனைகளை நாம் எப்படி அங்கே மேற்கொள்ள முடியும் என்றால் குழுவாக நாம் ஜெபிப்பதின் மூலமாக. Yes, we can face these trials through prayer. நாம் ஜெபத்தின் மூலமாக இந்த பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியும். Yes, as a church we need to have the corporate prayer, and individually we also need to have individual prayer. அவையாக நாம் எல்லாரும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும், தனிப்பட்ட விதத்திலும் நாம் ஜெபம் செய்ய வேண்டும். Now in verse 7 Apostle Peter makes it very clear. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு 7ஆம் வசனத்திலே தெளிவாக சொல்லுகிறார், Cast all your anxiety on him because he cares for you. அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். What does it mean? Cast all your anxiety on him, he cares for you. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் வைத்து விடுங்கள். Yes, your means it is in plural, so it is in brother once again. Your means it is in plural and it is referring to the church. உங்களை என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அது
முழு சபையையும் அங்கே குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. So if a congregation needs to face the trials, they need to involve in a corporate prayer. ஒரு சபையாக பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும் என்றால் அவர்கள் சபையாக கூடி வந்து ஜெபித்தல் அவசியம். Let me make it one thing very clear. There is nothing powerful than the prayer in the life of a believer. நான் ஒன்றை தெளிவாக சொல்லுகிறேன், ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஜெபத்தை காட்டிலும் வல்லமையானது வேறு ஒன்றும் இருக்க முடியாது. Yes, there is nothing powerful than the corporate prayer of the believers. ஒரு சபை ஒரு விசுவாசிகளுடைய குழுவான ஜெபத்தினுடைய வல்லமையை காட்டிலும் வேறு ஒன்றும் வல்லமையுடையதாக இருக்க முடியாது. If we want 2 or 3 agree together and pray, it is sure that the Lord is going to answer us. 2-3 பேர் நாம் ஒன்றாக கூடி நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே தேவன் அந்த ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். Yes, every church should cast their anxieties upon the Lord. எல்லா சபைகளும் தங்களுடைய கவலைகளை அவர் மேல் வைக்க வேண்டும். Every individual needs to cast their anxieties upon the Lord. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரும் தங்கள் கவலைகளை அவர் மேல் வைக்க வேண்டும். The word cast means to throw something fully upon the Lord. அங்கே வைத்து விடுங்கள் என்பது முழுவதுமாக அவரிடத்திலே அங்கே எரிந்து விடுதல் என்பதாகும். That is the problem. Many times we keep little with us and only half of that we will cast upon the Lord. பிரச்சனை என்னவென்றால் கொஞ்சம் நாம் வைத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் மாத்திரமே தேவனிடத்திலே அங்கே வைத்து விடுகிறோம். But the Lord says you need to cast everything fully upon the Lord, then He will care for you. அங்கே ஆண்டவர் சொல்வது எல்லாவற்றையும் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை அங்கே விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறது. In the book of Acts chapter 4 we read when the church faced the persecution and the threat from the people. அங்கே அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரத்துல படிக்கும் பொழுது சபை அங்கே பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக அங்கே பாடுகளை அங்கே எதிர்நோக்கி இருந்த சமயத்தில் what did they do? அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? They came together in prayer. அவர்கள் ஜெபிக்கும்படியாக கூடி வந்தார்கள். They came together in prayer and we see the great work of God that is manifested in the midst of that persecution. அவர்கள் ஒன்றாக கூடி வந்து ஜெபிக்க கூடி வந்த பொழுது தேவனுடைய வல்லமையுள்ள மகத்துவம் அங்கே வெளிப்பட்டது. Oh, the building they were sitting, it was shaken. அவர்கள் கூடியிருந்த இடமானது அசைந்தது. God responded by filling each person with the Holy Spirit. அவர்கள் முழுவதுமாக பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள். And we read so many things in that context. அந்த பகுதியிலே இன்னும் अनेक காரியங்களை நாம் படிக்கிறோம். So when they were persecuted, when they had suffering and problem, the only solution was the corporate prayer. அவர்கள் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்ட போது பிரச்சனைகளை சந்தித்த பொழுது அவர்கள் மேற்கொண்ட ஒரே ஒரு காரியம், அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ஜெபம் செய்தார்கள். And there was no place for any anxieties. அங்கே கவலைக்கு இடம் என்பதே இல்லை. And now we have a great example of Lord Jesus Christ. நமக்கு மிக சிறந்த உதாரணமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். When Jesus was going to face the cross, we don't find any anxiety in him. அவர் இப்பொழுது சிலுவையை சந்திக்க இருக்கிறார். இப்பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை. And we read that he called a prayer meeting before that. அதற்கு முன்பதாக ஒரு ஜெப கூட்டத்தை அந்த இடத்திலே அங்கே ஏற்படுத்துகிறார். He calls his disciples, come together. He said to them, my soul is overwhelmed with sorrow and to the point of death. Let us keep watch and pray. அங்கே தம்முடைய சீஷர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு, என்னுடைய ஆத்துமா அங்கே துக்கத்திற்குள்ளாக இருக்கிறது, நாம் ஒன்று சேர்ந்து இங்கே ஜெபிப்போம் என்று சொல்லி அங்கே ஜெபிக்கும்படியாக அங்கே கூப்பிடுகிறார். That is what the example for us. இதுதானே நமக்கு உதாரணமாக இருக்கிறது. My dear brothers and sisters, என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, as the church faces suffering, we individually face the suffering. சபையாக நாம் உபத்திரவங்களை சந்திக்கும் பொழுது அல்லது தனிப்பட்ட விதத்திலே உபத்திரவங்களை சந்திக்கும் போது
One thing that we need to keep in the mind is we can face it only through the prayer. ஜெபத்தின் மூலமாக மாத்திரமே இதை நாம் மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை உங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். So as I conclude this evening, இங்கே நான் முடிக்கிற இந்த சமயத்தில் yes, the trials and sufferings are part of our life. As a church, as an individual, we have to face it. சோதனைகள் உபத்திரவங்கள் என்பது நம் வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது. அதை தனிப்பட்ட விதத்திலும் சபையாகவும் அதை மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். Now here Apostle Peter gives us 3 important principles to be kept in our mind. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு 3 கோட்பாடுகளை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ளும்படியாக இங்கே சொல்லுகிறார். We can face the trials. Number 1, when we humble ourselves under the mighty hands of God. முதலாவதாக இந்த பாடுகளை நாம் மேற்கொள்ள முடியும். எப்படி என்றால் தேவனுடைய பலத்த கையுக்குள் நாம் அடங்கி இருப்பதின் மூலமாக. Number 2, we can face the trials through the perseverance. இரண்டாவதாக இந்த பாடுகளை நாம் மேற்கொள்ள முடியும் பொறுமையை காத்தல் மூலமாக. Number 3, we can face the trials through prayer. மூன்றாவது இந்த பாடுகளை நாம் மேற்கொள்ள முடியும் ஜெபத்தின் மூலமாக. May the Lord gives us the needed grace from above to apply these principles as we face trials as a church as well as an individual person. ஆகவே தேவன் தாமே பரத்திலிருந்து இப்படிப்பட்ட பாடுகளை தனிப்பட்ட விதத்திலும் சபையாகவும் நாம் சந்திக்கும் பொழுது நமக்கு வேண்டிய கிருபைகளை அவர் தருவாராக. May his name alone may be glorified. அவருடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படட்டும். Amen. ஆமென். Praise be to God. This facing trials, how the Satan attacks a church or an individual, we have some important points this evening time to recognize. I felt in due time, we have to be very patient till the Lord God works in due time. That is something these days. Many of us are impatient. We want quickly these things done, and very fast-paced world, very quick world, very complex world. So we want everything to go on very quickly. So there is the patience level has come down a lot. So in due time, the Lord does everything correct in our lives. So let us wait patiently. That is the second point we have seen. And the first point is the humbling ourselves. That's also a very difficult point. It refers to the egoism of any person, whether it's me or any other dear brother, you or the dear ones is hearing this. The humbling oneself is extremely important in our facing difficult times, so that looks the real character of into a real character of a person. Now, the third thing that we have seen is the practice of prayer, corporate prayer. The church should pray when there is a problem, not that disintegrated, but we have to really see a blessed prayer life, a blessed time of prayer is spent before any problem comes or if a problem arises. When the Lord went to the cross, that was a beautiful example. He was not all tense, though he sweat blood in the Garden of Gethsemane, yet he did pray in a very blessed way for everybody, for the disciples, for himself, and for the 12 disciples. So the church also. So the prayer life of the Lord was an example. He was calm in that time. A practice of prayer is very much needed. So we thank Brother Shaiju Varghese from Stewart's Bible College for the points that has been brought out to us, revealed to us from the Word of God by the Spirit of God. May the Lord continue to use him and bless him. Thank you, brother. May the blessed Lord be with you as you continue to carry the light, the Word of God to various places, not only to Kodambakkam Christian Assembly, but also to other places as you carry the light of this world, that is the Word of God,
May the Lord use you more and more in the days to come, so the blessed Lord would be glorified through you. We also thank our dear brother evangelist uh, Silas Subramani from Saligram Christian Assembly in Chennai for the translation, the right words coming out blessedly. May the good Lord continue to use him mightily the days to come, wherever he goes. May the blessed Lord be with him also and his family and the assembly where he's in fellowship with. We praise God for him. We also thank the family, my family, for singing the songs. May the good Lord be with them also as they take in the pain to sing the songs. Now we thank all the participants who have come this far and who are seeing this even after the meeting is over. We know that the word is very much important, and even the live stream we had around 9 or 10 dear ones. May the blessed dear ones continue to use this time for the glory of God, so that the word would be very much seen in their life and they may obey the word of God for the Lord's glory. We thank all of you for joining in. And now for the closing prayer, I request Brother Madheshwaran from Namakkal to close in with a word of prayer. Over to Namakkal district in Tamil Nadu, Brother Madheshwaran. நாம் ஜெபிக்கலாம். கிருபையால் எங்களை நேசிக்கும் அன்பின் பரலோக தெய்வமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மாறாத மகத்துவம் உள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய மகாபிரதான கிருபை தகப்பனே கர்த்தாவே, ஆம்ராஜா இதோ எங்களோடு கூட பேசக்கூடிய தெய்வத்தை கர்த்தாவே, எங்களுடைய இருதயத்தினுடைய பாரங்கள் கவலைகள் எல்லாம் தகப்பனே கர்த்தாவே ராஜா அவர் கர்த்தாவே எங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் தகப்பனே கர்த்தாவே உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள் என்ற அப்பா அந்த மகாபிரதான வசனத்திற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆம் தெய்வமே, இந்த உலகத்திலே தகப்பனே கர்த்தாவே அநேக பாடுகளும் உத்தரவும் கொட்டினாலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே கர்த்தாவே. ஆம் ராஜா, இதோ இங்கே கர்த்தாவே செய்தி கேட்ட ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மனதிலே கர்த்தாவே அநேக பாரங்களும் வேதனைகளும் உண்டு தகப்பனே கர்த்தாவே. வெளியே சொல்லக்கூடியவைகளும் வெளியே சொல்ல முடியாதவைகளும் தகப்பனே கர்த்தாவே அப்பா உள்ளத்திலே கண்ணீரோடு கூட கவலைகளோடு கூட நிறைந்திருந்து தகப்பனே உம்முடைய சமூகத்திலே மாத்திரமே கர்த்தாவே சகலவற்றையும் கொட்டும்படியான மகாபிரதான வேதனைகளும் உண்டு தகப்பனே கர்த்தாவே. இதோ சகோதரரை கொண்டு தகப்பனே அநேக நாட்களாக தகப்பனே இதோ 1 பேதுருவிலிருந்து தேவனே தகப்பனே நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு வருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விசேஷமாக தகப்பனே கர்த்தாவே கொடுத்த செய்தியாளருக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர் தந்த கர்த்தாவே நல்ல வார்த்தைகள் தகப்பனே கர்த்தாவே அது உம்மூலமாய் உண்டானபடியினாலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆம்ராஜா, அவர் தம்முடைய சொந்தத்திலிருந்து பேசாமல் தேவரீர் உம்மிடத்திலிருந்து வாங்கி எங்களுக்கு அவர் தகப்பனே கர்த்தாவே அவர் கொடுத்தபடியினாலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனே கர்த்தாவே சகோதரரை நெடுநாளாய் எங்கள் மத்தியிலே பயன்படுத்தி வருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவரை வல்லமையாய் நீர் பயன்படுத்துகிறதற்காகவும் உம்முடைய நாமத்தை கர்த்தாவே நீர் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுகிறதற்காகவும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனே கர்த்தாவே விசேஷமாக சகோதர சஜு வர்கீஸ்க்காக உம்முடைய கிருபையின் சமூகத்திலே அநேக நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். அதே போல மொழிபெயர்த்த சகோதர சிலாசுக்காக தகப்பனே உம்முடைய கிருபையின் சமூகத்திலே கர்த்தாவே நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். தகப்பனே கர்த்தாவே அப்பா நீர்தாமே அப்பா கர்த்தாவே அவரை கொண்டும் தகப்பனே கர்த்தாவே அப்பா அருமையாய் மொழிபெயர்த்து தகப்பனே கர்த்தாவே எங்களுக்கு சத்தியங்களை அப்பா அப்படியே கர்த்தாவே அதனுடைய சாராம்சம் மாறாமல் மொழிபெயர்க்கும்படிக்கு தேவரீர் நீர் தந்த அவருடைய நல்ல அனந்த ஞானத்திற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சகோதரனை கர்த்தாவே ஆசீர்வதியும் அப்பா சகோதரர் இருவருடைய ஊழியத்தும் கர்த்தர் தாமே அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் கெஞ்சமன்றாடு. விசேஷமாக குடும்பங்களை தகப்பனே அப்பா நீர்தாமே கிருபையாய் பாதுகாத்து தகப்பனே தேவையான விசேஷித்த கிருபையினாலே நிரப்ப வேண்டுமாய் கெஞ்சமன்றாடுகிறோம். தகப்பனே கர்த்தாவே அதே போல கர்த்தாவே இதை பொறுப்பெடுத்து செய்யக்கூடிய சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சனுக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்காகவும் உடைய கிருபையின் சமூகத்திலே நன்றி பலிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். அநேக நாட்களை கடந்து வந்து தகப்பனே கர்த்தாவே இதோ தகப்பனே கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்க எங்களுக்கு இப்படி ஒரு வழிவாசல்களை திறந்து தந்த நல்ல ஒரு தருணத்திற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆம்ராஜா, அவருக்கு நீர் தந்த நல்ல பாரத்தை அவர் உம்முடைய கிருபையின் சமூகத்திலே கர்த்தாவே சிறப்பாக தகப்பனே கர்த்தாவே அப்பா சிரம் தாழ்த்தி கர்த்தாவே நிறைவேற்றி வருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனே கர்த்தாவே அப்பா நீர்தாமே அப்பா விசேஷமாக பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய விசேஷ கிருபை இருக்க வேண்டும் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம். விசேஷமாக அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் கர்த்தாவே அப்பா எல்லா நிலைமையிலும் தகப்பனே கர்த்தாவே சரீர பலத்திலும் கர்த்தாவே ஆத்ம பலத்திலும் அப்பா சுக பலத்திலும் தகப்பனே கர்த்தாவே சகலவற்றிலும் தகப்பனே உம்மாலே பாதுகாக்கப்பட இரக்கம் பாராட்டு. விசேஷமாக சந்தோஷ் ஜான்சனை கர்த்தர் தாமே அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதித்து குடும்பமாய்
அப்பா மகிமையின் சன்னிதானத்திலே வரும்பொழுது தகப்பனை கத்தாவை பிரதிபலன்களை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இரக்கம் பாராட்டுங்க. இதே போல தகப்பனை கத்தாவை பாடல் பாடிய சகோதரர் அவருடைய சொந்த குடும்பத்தாருக்காகவும் அப்பா ஜெபித்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திய சகோதரர்களுக்காகவும் இந்த மீட்டிங்கை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை நீரே கத்தாவை உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டபடினாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனை கத்தாவை எங்களை தாழ்த்துகிறோம். தேவரீர் உம்முடைய நாமத்தை மாத்திரமே உயர்த்துகிறோம். எப்பா இந்த மீட்டிங் இன்னும் தொடர்ந்து தகப்பனை கத்தாவை உம்முடைய வருகை நாள் வரையிலே தகப்பனை கத்தாவை உங்கள் சித்தம் இருக்குமானால் தொடர்ந்து நடைபெறத்தக்கதாகவும் நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாகவும் இரக்கம் பாராட்டுங்க. அதே போல இதை கேட்ட ஒவ்வொரு இல்லங்களிலும் தகப்பனை கத்தா இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளை கத்தாவை நீர்தான் உம்முடைய வசனத்தின்படியே ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம். தகப்பனை எங்களை தாழ்த்துகிறோம். உம்முடைய நாமத்தை மாத்திரமே உயர்த்துகிறோம். எல்லாவற்றையும் கர்த்தரும் மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல திருநாமத்தினாலே ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தை எடுக்கிறோம். ஜீவனுள்ள பரலோக பிதாவே, ஆமேன் ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவரின் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன் ஆமேன். Thank you, Brother Madheshwaran. May the blessed Lord be with you and your family and the assembly where you are in fellowship with. May the Lord bless you all. Now we are closing here this 223rd Kodambakam Zoom Bible Study meeting. May the Lord be with you. God willing, tomorrow there won't be any Bible study. It is a Lord's Day. Let us go prepare with a prepared heart to worship the Lord and give all glory and honor to our living God who lives in our heart in all what he has done on the cross of Calvary around 2000 years ago. So with this heart and mind frame, let us go this Sunday also, this Lord's Day also, and give glory to God. Till then, when we meet next time on Monday evening, God willing, may the blessed Lord be with us. God bless.